اليوم أكملت لكم دينكم زاري هيمانوتاچون أموالله على وأتممت عليكم نعمتي ጸጋዬን ፈጸምኩ ورضيت لكم الإسلام دينا ከሃይማኖት ከእምነት በኩል እስላምን ወደድኩላችሁ يا معاشر المسلمين عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن شاء الله يا الله سبحانه وتعالى فقاده هنا لسامنتاوي بروغراماتنا الله سبحانه وتعالى كاغنانين ከጥያቄና መልስ በፊት አንዳንድ ነገር ወደ እናንተ አደርሳለሁ ኢንሻአላህ ለላህያሉ ጌታ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ቁርአንን አውርዶ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተማሪነት ኡማውን ያስተማረበት የሰው ልጆች ተከባብረው ተዋደው እርስ በርስ ተፈቃቅደው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲን ላይ ተጋግዘው እንዲሄዱ ነው። ለዚህም ደግሞ አንድ ትልቅ ማሳያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም في وصيته في حجة الوداع حجة الوداع ላይ በመሰነባበቻው ሐጅ ላይ ያደረጉት ወሳኝ የሆነ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኹጥባ አለ። ምናልባትም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የወረደችው አንቀጽ አንድ የምታሳየናል ሁለቱም ቀናቶች ማለት ነው። የውማ ዓረፋ አለ ዘጠነኛው አሁን የፊታችን ሐሙስ ማለት ነው። አስረኛው ደግሞ የዒድ ቀን ደግሞ አለ ጁሙዓ ቀን። እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። ሁለቱ ቀናቶች ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመከሩን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወረደው አንቀጽ አለ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ። ይሄ ትልቅ የሆነ የኛነታችን መገለጫ ነው። እስላም ምሉእ እንደሆነ እስላም ሚን ኩሊ ወጅህን የተሟላ እንደሆነ እስላምን እንደወረደ እንዳለ እንደነበረ ሳንጨምር ሳንበርዝ ሳንቀንስ እንድንሰራበት የሚያዝ የሆነ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሳኝ አንቀጽ ወርዳለች። እሷም ማናት? አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ዛሬ ሃይማኖታችሁን አሟላሁ አለ። ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ጸጋዬንም ፈጸምኩ ወረዲቱ ለኩም ልእስላመ ዲና ከሃይማኖት ከእምነት በኩል እስላምን ወደድኩላችሁ ብሎ ለላህያሉ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ في سورة المائدة ላይ ያለችዋን ይችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አወረደ። እንግዲህ እዚች አንቀጽ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው። ይችን አንቀጽ መሰረት አድርገው አህለል ዒልሞች የነገሩን ብዙ ነገር አለ። እምነታችን ላይ አዳዲስ ነገር እንዳናመጣ እንዳንቀላቀል አይሁዶች ነሷራዎች ብሎም ሌሎች የእምነት ተከታዮች እምነታቸው ላይ የተለያየ ነገር እንዳመጡ ሁሉ እኛም አዲስ ነገር እስላም ላይ እንዳንጨምር እነሱ እንደጠፉት እንዳንጠፋ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቺ አንቀጽ ሲገልጻት እንደማስጠንቀቂያ ነው። ዛሬ ላይ አለ የቢድዓ አይነት ዛሬ ላይ ብዙ ሰዎች በእስቲህሳናት በተለያየ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ ቢጨመር ይበጃል፣ ይሄ ቢጨመር ለኡማው ይጠቅማል፣ ይሄ ቢጨመር እንደዚህ ነገር ያመጣል እያሉ አዳዲስ ብዙ ነገራቶችን ጨምረዋል ሰዎች። ይህ እንዳይመጣ መዝጊያ ነው። አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ዛሬ እምነታችሁን አሟላሁ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዲናችሁን አሟላሁ ኢክማሉ ዲን إنما أراد الله عز وجل بالإكمال أصول الشرائع مولتوال قوانين الاجتهاد مولتوال قالك كزام بوالا يتوسنوا يوردوا يعلم بنور منكوا نجرجن وانا مسارته يهونت الله سبحانه وتعالى أموال تشالله بلو تموالتوال لك اليوم أكملت لكم دينكم يهتشان كس يورديش لك دين يالهونا نجر زاري لي دين أيهون ميالو إن إمام مالك رحمه الله تعالى يجلسوا يالو كزيتشان كس بمن نساتنا لذينو لبيدعة مكشا مترجيانات تجي بدعة نادى دسمت إن جراتوچن مترجيانات إهنم بدم أدرجه يازلي
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سأقاين فاتسمكو أموالله اندزهم دقموالا لأله يالو جيتا دين الإسلام مرت كلاتشي والا كهيمانو تبكل من بين الأديان دين الإسلام الله سبحانه وتعالى لن يمرطو لنا بقى كالزوج يمن هيدبت من ماينت يعقد كفل يلم من ماينت أسرات من ماينت دين لا يمن تأمرو يمن دمرو نجر يلم مولتو على بقى دينو مولتو الله سبحانه وتعالى أموالتو تال عباد الله لزيهم يهتنا بتملكته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تطيقوا في حديث متفق عليه بخاري مسلم بزقبوت بهونو حديث مالتنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين أنتو يا أمانيان أزاج ويالواتشو علاتشو متعنا إيه أيهود مالتنا إن كعب الأحبار منو يلالو كفلوش كما سلموا بفيت متعنا عمر بن الخطاب اندها لاتشو قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها يهونت عنكس علج كتابات شوست القرآن شوست لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يهتش عنكس إنيا بأيهود جماعة لاينا بأيهود ما هبرسب لاي بتورد نورو ياننكن إنا كبرون برا علاجو لهن نسيلاتشو قال أية آية من أين تنكسنات يتنيوا آية بلو تأيكوت يتنيوا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يمتلوا عنك أسبلوا نقراجو زاري سأقاين زاري إسلام هايمانوتاچون أموالله اللاچو سأقاينم فاتسأمكوين كهايمانوت بكل إسلام ودد كلاچو سمرت كلاچو يالو علاچو يهنن سيلاچو قال عمر رضي الله تعالى قد عرفنا ذلك اليوم إنما يوردتشبتنم كان ناقوالن والمكان الذي نزلت فيه يوردتشبتنم بوتاونم ناقوالن بنبي عليه الصلاة والسلام لا يوردتشبتنم لد ناقوالن وهو قائم بعرفة عرفة لا يقومون يوردتشو يوم الجمعة يجمعة كان عرفة لا ماشي مالتنا لك አሁን የቀጣይ ሐሙስ አላደ የዛን ቀን ማለት ነው የዛን ቀን በዛ ተመሳሳይ ማለት ነው በዛ ተመሳሳይ እንትን ጁሙዓ ቢዓረፋ يوم ጁሙዓ ቀን የቀጣይ ጁሙዓ ማለት ነው የዛን ቀን ነው የወረደችው ብሎ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የወረደችበትን ቦታ የወረደችበትን ጊዜ ነገረው ይሄን ሲነግረው ማስተላለፍ የፈለገው ነገር አለ አሉ ዑመር ምንድነው ማስተላለፍ የፈለገው ዑመር እኛ እናቀዋለን የወረደችበትን የዓረፋ ቀን ነው የዓረፋ ቀን ደግሞ ማህበረሰብ የት ነው ያለው ዓረፋ ላይ ነው ይሄ ቀኑ በጣም ታላቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባሮቹን ይቅር የሚልበት በጣም ከፍተኛ ቀን ነው ያ ቀን አንድ ይሄ ሁለተኛ ጁሙዓ ቀን ነው ጁሙዓ ደግሞ ይሄው ሳምንታዊ ዒዳችን ነው ስለዚህ ይሄው ቀኗ የወረደችበት ቀን እኮ ጁሙዓ ሳምንታዊ ዒዳችን ነው ብለው እየነገሩት ነው ለማንኛውም አሁን እዚህ ላይ የምንረዳው ነገር ማክበር አለማክበር የሚባለው ነገር ሳይሆን ይህች አንቀጽ በጣም ታላቅ መልእክት ያላት አንቀጽ ናት ልንጠቀምባት የሚገባ ነው ዲነል እስላም ላይ የተለያየ ቢድዓ እንዳይመጣ ነው ተቆጥበን በመጣልን በደረሰን በተማርነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመጣ ላይ ብቻ እንድንቆጠብ ተጠቅመናለች እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ያደረጉትም አለ ይሄ ዓረፋ ላይ ወረደ ዓረፋ ላይ የዓረፋ ጁሙዓ ቀን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ወረደች ቻንቀስ እንደገና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ያው ይሄ ዓረፋ ላይ መወረዷ በማግስቱ ምንድነው ማታ አካባቢ ላይ ነው የወረደችው ዓረፋ ላይ ይላል እንደዛ ከሆነ በማግስቱ ቀጥሎ ያለው ማን ነው ዒድ ነው ዒድ አልአድሃ ነው ማለት ነው አስረኛው ስለዚህ ይሄ የተረጋገጠ ነው እናም ይህችን አንቀጽ መሰረት አድርገን ዲናችን ላይ ቢድዓ ሳንጨምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንድንገዛና የሱን ዲን ትክክለኛ ተግባራዊ እንድናደርግ ነው
በማግስቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ያደረጉት ደግሞ አለ። በማግስቱ ደግሞ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ያደረጉት አለ። እንግዲህ የአረፋም ቀን ተመልከት ቻንቀጽ ወረደች። በቀጣዩ ደግሞ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያደረጉት ኹጥባ አለ። እኛ መካከል ላይ አንዱ የሌላውን ክብር እንዳይነካ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر نبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر بعسرين ذو الحجة خطبة أدرجولن فقال أي يوم هذا يهكن ما نوبلو طيقوا نبي عليه الصلاة والسلام أيامكم تكونوا يهكن ما نوال قلنا الله ورسوله أعلم أرى الله إن ملائكته يوقوال ناتشو ياقوتال ግን አደባቸውን ተመልከቱ ሷሃቢዮች ያቁታል አስረኛው ቀን من ذو الحجة اليوم العاشر من ذو الحجة ብለው መመለስ ይችላሉ ግን ምናልባት የሆነ ነገር ሌላ መልእክት ወይንም ደግሞ ምን እንዳላወቅንና የሚል ውስጣቸውን ተሰማቸው እና ለነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሳልፈው ሰጡ ምን አሉ الله ورسوله أعلم لم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه تملكته ዝም አሉ ነብዩ የተወሰነ በሌላ ስያሜ ሊሰይሙት ነው እንዴ ሊጠሩት ነው እንዴ አለ ይሄን ብለን እስከምንጠራጠር قال رسول عليه الصلاه والسلام أليس يوم النحر ዛሬ አስረኛው የማረጃው ቀን ነው አይደል አሉ قلنا بلى አዎ እንዴታ ያ رسول الله ነው አዎ አልናቸው قال أي شهر هذا ያለንበት ወርስ ምን ወር ነው አሉና መላእክተኛው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቅ አደረጉ قلنا الله ورسوله أعلم አልናቸው አደባቸውን ተመልከቱ የሷሃቢዮችን የለም ለውድድር ሲያቀርቡላቸው አዎ እንደ ጥያቄ ሲቀርብ የተዕሊም አዎ ነገር ግን እዚህ ላይ የተለያየ ተሽሪዕ የተለያየ ነጥብ ነብዩ ስለሚሰጧቸው ምን ይታወቃል ነው በቃ እሳቸው ይንገሩ ስለዚህ الله ورسوله أعلم አልናቸው አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለይሰ ذو الحجة አይደል እንዴ አሉ قلنا بلى እንዴታ ያ رسول الله አዎ ذو الحجة ነው አልናቸው قال እንደውም فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه መጨረሻ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዩ በለዲና هذا ይያለንበት ሀገር ሳሏቸው እንግዲህ ይሄም ግልጽ ነው ያሉበትን ያውቃሉ قلنا الله ورسوله أعلم اللهና መላእክተኛው ይወቁ ናቸው فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ሌላ ስያሜ ሊያወጡለት ይችላሉ ብለን እስከምንጠራጠር ድረስ ዝም አሉ የተወሰነ በሌላ ስም ሊሰይሙት ነው እንዴ ብለን قال أليست بالبلدة الحرام مكة የተከበረችው ሀገር አይደለችም እንዴ አሉ قلنا بلى እንዴታ ያ አላህ መላእክተኛ ሆይ አዎ አልናቸው እስካሁን የጠየቁት የቀንን ታላቅ ከበሬታ የወሩን ታላቅ ከበሬታ የሀገሪቱን ታላቅነት እነዚህ ሶስት ነገራቶችን ነብዩ ለመንደርደር ያጠየቋቸውና መጨረሻ ላይ እንዲህ አሉ ይሄ ነው ዋናው قال فإن دماءكم የናንተ ደማችሁ وأموالكم ንብረታችሁ وأعراضكم ክብራችሁ بينكم حرام በመካከላችሁ የተከበረ ነው كحرمة يومكم هذا እንደ ዛሬው ዕለት ክብራችሁ في شهركم هذا በእንደዚህ እንደወራችሁ ክብር في بلدكم هذا በዚህ እንዳገራችሁ እንዳላችሁበት ክብር إلى يوم تلقون ربكم ጌታችሁን እስከምትገናኙ ድረስ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም استمعوا عباد الله انتبهوا عباد الله ተመልከቱ ደማችሁም ገንዘባችሁም ክብራችሁም የእያንዳንዳችሁ በእያንዳንዳችሁ ላይ እንደ ዛሬው ቀን እንዳሁኑ ወር እንዳለንበት ሀገር የተከበረ የሙስሊምን ደም ከመሬት ተነስተህ እንደ በከንቱ ነገር አታጠፋ ከባድ ነው ዘግናኝ ነው ኃጢአት ነው ወንጀል ነው ግፍ ነው በደል ነው በጣም ከባድ ነው ጠንቀቅ በል ልገላገለው ይሄን ማስወገድ ነው ይሄ እንደዚህ ማድረግ ነው እንደው ትዝ አይበልህ እንደው ትውት እንደው አደራህን ሊበድልህ ይችላል የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል እንደው ግድያ የሚባልን አማኝን ሰው ገላለሁ የሚልን ነገር ውስጥህ እንዳይመጣ የሙስሊም ደም በጣም ከባድ ነው እንደምንም ሶብር አድርገህ ይችን ዓለም ብትገላገላት ነው የሚሻለው والله አንዱን አናቱን ብየው ፈልጨው ሰንጥቀው ቆረጨው ተገላግየው አትበል
አትበል። ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈኢነ ዲማአኩም ደማችሁ ወአምዋለኩም ንብረታችሁ የወንድምህም ንብረት እንደዚሁ ንብረት እንዳትነካ፣ እንዳትዘርፍ፣ እንዳትቀማ፣ እንዳትወስድ፣ የሰው ገንዘብ እንዳትቀማ፣ ተበድረህ እንዳትከዳ። ይህንን እወቅ። ምናልባት ገንዘብህን የወሰደብህ ካለ በልኩ እምትወስድበት ሸሪዓ ይፈቀደልሃል። ሸሪዓ በራሱ ይፈቀደልሃል። እኔ አልችልም፣ አይሰጠኝም፣ እሺ አይለኝም ሰውየው 100 ብር ወስዶ አስቀርቶታል ብለው ብጠይቀው ብለምነው እባክህ ብለው እምቢ አለ። ከቻልክ በሌላ በኩል ሳያይ መውሰድ ትችላለህ አንተ። በቃ ይሄ ሸሪዓ የሚፈቅድልህ ነው፣ ምንም አይደለም። የሰውን ገንዘብ አትቀማ ነው እንጂ ሙቃበላ ያንተን ወስዶብህ እሱን ብትወስድ ይሄ አይደለም የምትከለከለው። ስለዚህ አደራ አደራ ይኸው ቀጠሉና እንዲህ አሉ ወአዕራضኩም ፈኢነ ዲማአኩም ወአምዋለኩም ወአዕራضኩም ክብራችሁም እንደዚሁ የሙስሊም ክብር በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። አደራ አሉ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እርም ነው የሙስሊምን ክብር ተንጠራርተህ እንዳትወጋ እንዳትነጋ። ከሁርመቲ የውሚኩም ሃዛ ፊ ሸህሪኩም ሃዛ ፊ በለዲኩም ሃዛ እንደ ዛሬው ዕለት ክብር እንደዚህ ወር ክብር እዛ ሀገር ላይ እንዳለው ክብር በጣም የተከበረ ነው። አላህ ፊት እስከምትቆሙ ድረስ ሐታ ተልቀውነ ረበኩም ጌታችሁ ጋር እስከምትገናኙ ድረስ አደራችሁን አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህንን ገለጹና አላህል በለግታ አደረስኩ ነገርኳቸው አድርሻለሁ አይደል ጌታ ያዘዘኝን? ቃሉ ነዓም አዎ አድርሰሃል ያ ረሱላላህ። ያ ሁሉ ሱሐባ እንግዲህ ሐጅ ላይ ነው ሐጀተል ወዳዕ አደረስኳችሁ ነገርኳችሁ አይደል እንዴ አሏቸው። ቃሉ ነዓም አዎ አድርሰዋል የአላህ መላእክተኛ ደርሶናል አሉ። ቃል አላሁመ እሽሀድ አላሁመ እሽሀድ አላሁመ እሽሀድ አሉ። ነቢዩ ወደ ላይ ጣታቸውን ወደ ሰማይ እያሳዩ ወደ ሰዎቹ እየጠቆሙ አላሁመ እሽሀድ አላሁመ እሽሀድ አላሁመ እሽሀድ አላሁመ አንተ ምስክሬ ነህ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ይህቺ ወስያ እምትገርም ወስያ ናት። ቃለ እብኑ ዓባስ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ፈወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ነፍሴን በእጁ በያዛት ጌታ እምልላቸዋለሁ እነሃ ለወስየቱን ኢላ ኡመቴ ፈሊዩበልግ ሻሂዱል ጋኢብ አሉ። ይህቺ ለኡመታቸው የላኩት አደራ ነው። እያንዳንዳችን የመጣልን ደብዳቤ ነው። ይሄ የአደራ ደብዳቤ የአደራ ሜሴጅ ነው። ስለዚህ የቅርቡ ለሩቁ ያደርሳሉ እብኑ ዓባስ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። እና የሙስሊም ክብር ለሙስሊም ክብር ልንጨነቅ ይገባል። የሙስሊምን ክብር እንዳንዳፈር፣ የሙስሊምን ክብር እንዳንጥስ። ስለ ክብር ተጨነቅ፣ እንዳትነካ። የሰው ክብር በጣም ከባድ ነው። ሰዎችን እንዳንጎዳ፣ ሰዎችን እንዳናቆስል፣ ሰዎችን አደጋ ላይ እንዳንጥል፣ ሰዎችን እንዳናስለቅስ፣ በክብራቸው እንዳንመጣ ሸሪዓ ጋር የታዘዘ ሐታ ራሱ ይኸው እኔ እምላችሁ እኔም ሌላውንም ማለት ነው ሐታ አላ አህሊል ቢድዕ እንኳ ራሱ ብንናገር ልኬቱን ጠብቀን ወሰን ሳንዋሽባቸው ሳናጋንነው ያለው ነጥብ እንዳለ የዋሹት ውሸት የተናገሩት ቢድዓ ያመጡት አዲስ ፈጠራ ራሷኑ ያችኑ በመረጃ እያጠናከሩ መናገር ሰው ክብር ላይ ያለበለዚያ መሸጋገር በጣም ከባድ ነው። ዒባደላህ በጣም ከባድ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት አለ። ሰዒድ ብኑ ዘይድ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ፊማ ሶሐሁ አልዓላመቱል አልባኒ ረሒመሁላሁ ተዓላ ፊ ሶሒህ ተርጊብ ወተርሂብ የተናገሩት አለ። እንዲህ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነ ሚን አርበ ሪባ አልእስቲጣለተ ፊ ዒርዲል ሙስሊም ቢገይሪ ሐቅ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነ ሚን አርበ ሪባ ከአደገኛ ኃጢአት ከአስቀያሚ ትልቁ አስቀያሚ አሉ አልእስቲጣለተ ፊ ዒርዲል ሙስሊም ሙስሊም ክብር ላይ መንጠራራት ነው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቢገይሪ ሐቅ ያለ አግባብ የሙስሊም ሐቅ ቀላል እንዳይመስልህ ዛሬ ላይ ረግጠኸው አስለቅሰኸው ጨቁነኸው ተርበኸው ዝቅ አድርገኸው አዋርደኸው ክብሩን ነክተኸው ፏ ብለህ መሄድ ትችላለህ። ዛሬ ላይ ምን ዱቤ ነው? ምን ትሆናለህ? ዛሬ ላይ ማደረገለት እኮ ነው። ዛሬ ላይ ሰራለት የታባቱ አጨሰው አሳምሮ ነው የሚለው ሁሉ ብትደበድብ ብትቀጠቅጥ ብትወልመው ብትናገርበት ብትተርበው ምንም ብታደርገው አሁን ዛሬ ላይ የዛሬ ነው። አዎ ካሳ ሊኖር ይችላል ምድር ላይ ነዓም። አዎ ነገር ግን የውመል ቂያማ በጣም ከባድ ነው።
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገሩን እኮ በአላህ ያአላህ እነ ሚን አርብ ሪባ አልስቲጣለተ ፊ ዒርድ ልሙስሊም ቢገይሪ ሐቅ በሙስሊም ሐቅ ላይ መንጠራራት ይሄ ነው። ይሄ ምን አርብ ሪባ ነው። ምን አፍሓሽ ልመዓሲ ከኃጢአት እጅግ ዘግናኝ ወንጀል ነው። ይሄ ዘግናኝ ወንጀል ነው። የሙስሊም ወንድምህን ክብር መንካት፣ ክብሩን እንዳነካ፣ በአቋሙም በተክለ ሰውነቱም እንዳነካ፣ ወከዛሊከ በቤተሰቦቹም እንደዚሁ ያለበትን ማንነት ያለበትን ሱና ያለበት ኸይር ያለበት መልካም ነገር በማንኛውም ክብር የሚባል የወንድምህን ክብር እንዳትነካ፣ በርስቱም እንዳትመጣ፣ በምኑም እንዳትነካ፣ እንዳትሰድበው፣ እንዳታዋርደው፣ ዝቅ እንዳታደርገው፣ እንዳትንቀው፣ የበታች እንዳታደርገው፣ እንዳታማው፣ የበታች አድርገህም አትንገር ለሰው። ምን አለውና እሱ አትበል። በቃ ማን ነውና ምንድነውና ምን አለውና ደግሞ እሱ የሚባል ነገር ዝቅ አድርገህ ወንድምህ ላይ እንደዚህ አይነት እንዳትንጠራራ፣ እንዳልንጠራራ፣ እንዳንንጠራራ። ይሄ ነው በጣም ከባድ ነው። يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري رحمه الله تعالى. تملكتوا يالله انكسارا عباد الله يا الله. አቡ ሁረይራ ምን አሉ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ የወንድሙ በደል ያለበት ክብሩን ነክቶ ወይ የሆነ ነገር ወይ ገንዘቡን ነክቶ ወይ የሆነ ነገር ወንድሙ ላይ የልብ ስብራት ያደረሰ ሰው አሉ መላእክተኛው ፈለተሐለልሁ ሚንሁ اليوم ዛሬ ላይ አፈውት ያስ እንግዜ ብታፈቅ ቀላል አሁን ያሳፍራል። እንደው አፈው ትበለኝ እንደዚህ በድዬ እንደው ይቅር በለኝ እንደዚህ መድረሻ ስለሌለው ወንዳታ አየህ ዞሮ ዞሮ ነው ጋር መጣ እንደገና ይቅርታ ጠየቀ ልትባል ትችላለህ። ይቺ ዛሬ ላይ ቀላል ናት፣ ነገ ላይ ነው አደጋው። ነገ ላይ አደጋ ስለሆነ የነብዩ ሐዲስ ነው ይሄ፣ የኔ ፍልስፍና አይደለም። ስማቸው አሳመረ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምሮት ነው። ቀብለ አላ የኩነ ዲናሩ ወላ ዲርሃም ወርቅና ብር ለለበት አገር ከመሄድ በፊት እህን ጊዜ ተሐሉል አይደል አፈው ትበለኝ አፈው ትበይኝ በያት እህን ጊዜ እህትሽን አምተሻት ከሆነ ቦጭቀሽ ከሆነ አጣልተሽ ከሆነ የተለያየ ነገር አድርገሽ ከሆነ ዛሬ ላይ አፈው ትበሉኝ በሉ። ይሄ ነው ምናልባት በሐሜት የሆነ ኃጢአት የሰራሁትን አፈውታ ብጠይቅ እስከ ህይወት አደጋ ይደርስብኛል ከተባለ ደግሞ ምናልባት እኛ የሚመጣ ከሆነ እስትግፋር እናደርግላቸዋለን፣ ስለነሱ መልካም እናወራለን። ሐሜት አማንባቸው ቦታ ላይ ማለት ነው። ደህነኛ ነው ደህነኛ ናት እያል በእንደዚህ አይነት መልክ እንሄዳለን። አለበለዚያ من كانت عنده مظلمة لأخي من عرضه أو من شيء የሆነ ነገር ወየክብሩ የወንድሙ በደል ያለበት ሰው فليتحلله منه اليوم ዛሬ ላይ ይቅርታ ይጠይቅ፣ ሐላል ያስተርቅ قبل ألا يكون دينار ولا درهم ብርና ወርቅ ለለበት አገር ከመሄዱ በፊት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የዛን ቀን ለመሆኑ ቅጣቱ ምንድነው? ان كان له عمل صالح መልካም ስራ ካለው اخذ منه بقدر مظلمته ከዚህኛው ከበዳዩ ስራ ላይ መልካም ስራ ላይ ተይዞ ለተበዳይ ይሰጣል። ተመልከቱ ካዕተቢሩ ያ ኡሊል አብሷር ተፈከሩ انتبهوا ايها المسلمون عباد الله። መልካም ስራ ካለው ሶላት፣ ዘካ የተለያየ ነገር የዒባዳ አይነት ካለው ከዛ ላይ ይያዝለትና ለወንድሙ ይሰጣል። ወኢለም የኩን له حسنات መልካም ከሌለውሳ አላሁ አክበር ወኺደ ሚን ሰይአቲ صاحبه ከጓደኛው ኃጢአት ላይ ይያዝና فحمل عليه እሱ ላይ ይጫናል። ያንን ይዞ ወደ ጀሃነም ይወርዳል። ተመልከቱ የበደለ ኢማ ከራሱ ሐሰና ይከፍላል ወኢማ ከጓደኛው ኃጢአት ላይ እሱ ላይ ይጫናል። አየህ መበደልም ፋይዳ አለው። መበደልም ዛሬ ላይ ይዘገንነናል፣ ሊሰቀጥጠናል፣ ወገብ ወኔ ውሃ ያስብለናል እንጂ ዛሬ ላይ ነገ ላይ ግን ባለ ሀብት ያደርጋል። አዎ ይቆጫል። ትክክል ነው። ምክንያቱም የሰው ክብር ነው፣ ክብርን ማጣት ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ግን ነገ ላይ ፋይዳ አለው፣ ነገ ላይ ትልቅ ስራ አለው፣ ነገ ላይ ታላቅ ጥቅም አለው። ስለዚህ በተለያዩ ተእዊላቶች በተለያዩ ሂደቶች ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እንዳንበድል አላህን እንፍራ። ካመለጠን ከተሳሳት ከሆነ በንዴትም ይሁን ሆን ብለንም ይሁን
የሆነ ያጠፋነው ነገር ካለ እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን አፎት ማስባል ነው። ጊዜ ዛሬ ላይ ነገ ላይ ላስተካከል ቃለ ረቢ ርጅዑን እንደሚለው ወደ ኋላ መልሱኝ የሚባልበት ዓለም አይደለም። እናርም የሚባልበት ዓለም አይደለም። አንድ ጊዜ ፈተና ዝብትወድቅ በሁለተኛ ዙር ልታልፍ ትችላለህ። እዛ ግን እንደዛ አይነት የለም ዒባደላህ። ስለዚህ ጊዜ ወንድሞቻችንንና እህቶቻችንን ክብር አሁኑኑ አንደኛ እንጠብቅ፣ ክብራቸውን እንጠብቅ። የወንድም እህቶቻችንን አላህን እንፍራ። ወላሂ ክብር ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ከባድ ነው። ሀታ ራሱ አለ ሐዲሱ ፊሂ ማ ፊሂ አለበትና ነው እንትና ጀይድ ይሉታል ኢማሙል አልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ጀይድ ይሉታል። እና በጣም የተነገረ እኔ ክብድ የሚል እንትን አለ በጣም ይከብዳል። እንትን ሰነዱ ጀይድ ነው ይሉታል። እና ምንድነው የአብዋብ الربا 72 ባብን ብለው የሚናገሩት ማለት ነው። ሐዲስ በጣም ይገርመኛል። 72 በር ነው ያለው። 72 በር አለ። አድናው እናት ጋር ግንኙነት ማድረግ ነው። አድናው ትንሹ፣ ትልቁ ደግሞ የወንድምን ክብር መንካት ነው። አሁን ይሄ ገለጻ ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። እንግዲህ የሰዎች ክብር ምን ያክል እንትን እንዳለው ማለት ነው። ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ወለው ካነ ፊሂ መቃል ቢኖርም ማለት ነው የሚያሳልፉት ሰዎች ከመኖራቸው ጋር ይሄ ነው። እንግዲህ አኽላቃችን እንደው ስርዓቱን የጠበቀ ይሁን። ወንድም እህቶቻችን ላይ ያለውን ክብር እንጠብቅ። እኔ እናንተን ክብር ከጠበቁ የኔን ክብር አላህ ይጠብቅልኛል። እኔ ወንድሜን ክብር የማልጠብቅ ከሆነ የኔም ክብር ይዋረዳል። ይሄ እኮ አይቀርም። አንቺ እህትሽን የምታዋርጂ ከሆነ የሚያዋርድሽ ይሰልጥብሻል። ይሄ አይቀርም። የጅንሱ ዱንያ ላይ ቀብለ አኺራ፣ የአኺራው ደግሞ ይከፋል። እዛ ሀገር ላይ ያለ ይሻላል፣ የአኺራው ይከፋል። ስለዚህ ጠንቀቅ እንበል ኢንሻአላህ። بهذا القدر يكتفي። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.